گوجرانوالا کے اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے. یاد رہے علم نور ہے سیگمنٹ میں تین سوال ہوں گے, آج 5 سوال نہیں ہیں, تو آپ کوشش کیجئے گا غلطی بالکل نہ ہو, مشورہ کیجئے گا, کیونکہ اگر پیچھے رہ جائیں گے تو واپس آنے کے لیے چانس کم ہے. سوال, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کی دعوت کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو, نیکی کا حکم دو, برائی سے منع کرو, تمہاری زندگی بخیر گزرے گی. بھلائی کا حکم دو, برائی سے منع کرو, تمہاری زندگی بخیر گزرے گی. مبارک ہو دعوت اسلامی والوں کو, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, اجتماع میں جاتے ہیں, درس و بیان دیتے ہیں, اور جو نہیں کرتے آگے آئیے آپ بھی اس مدنی کام میں شامل ہو جائیے. اللہ نے چاہا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق زندگی بخیر گزرے گی. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے ڈیرہ غازی خان والوں سے, برے خاتمے کے کتنے اسباب ہیں؟ جلدی کیجئے, ٹائم ختم ہو گیا ہے. اگر وقفہ مدد لے دیتے تو اچھا تھا, آپ نے مدد کا آپشن بھی نہیں لیا. شرح الصدور میں ہے, بعض علماء کرام فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں. نماز میں سستی, شراب نوشی, والدین کی نافرمانی, مسلمانوں کو تکلیف دینا. ڈیرہ غازی خان والوں سے غلطی ہو گئی ہے. مانسیرا والوں کی باری ہے. کس صحابی کو دفین الملائکہ کہا جاتا ہے؟ مشورہ بھی کیجئے, مدد کا آپشن بھی ہے آپ کے پاس, ایک آپشن یوز کر سکتے ہیں آپ پہلے 4 سیگمنٹس میں. دفین الملائکہ, غسیل الملائکہ تو سنا تھا, آج دفین الملائکہ کے بارے میں معلوم ہوگا, مگر جلدی کیجئے. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفین الملائکہ کہتے ہیں. آپ جنگ بحر معونہ کے اندر شہید ہو گئے تھے, اس کے بعد آپ کو ملائکہ ہی نے کہیں دفن کر دیا. حضرت عامر بن فہیرہ, ان کو جنگ بیر معونہ میں شہادت کے بعد فرشتوں نے کہیں دفن کیا, اس لیے آپ کو دفین الملائکہ کہا جاتا ہے. حضرت عامر بن فہیرہ, کیا بات ہے, جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے گجرانوالا والوں سے, مردے کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرنے کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ مشورہ کیجئے مگر وقت کے اندر کیجئے. حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مردے کو اچھے لوگوں کے درمیان دفن کرو, کیونکہ جس طرح دنیا میں وہ برے پڑوسی کی وجہ سے تکلیف اٹھاتے ہیں, اسی طرح قبر میں بھی وہ برے پڑوسی کی وجہ سے تکلیف اٹھاتے ہیں. کیا بات ہے, مرنے کے بعد بھی پڑوسی برا ہو تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے, جس طرح زندگی میں ہوتی ہے. تو نیک لوگوں کے قریب دفنانا چاہیے. اللہ سے دعا کر لیتے ہیں, کیا پتا کس کی آمین کے صدقے بیڑا پار ہو جائے کہ مولا کریم ہمیں مدینے کے سوا کہیں موت نہ دینا, اور جنت البقیع میں صحابہ کرام کے قریب نبی پاک کے قدموں میں ہمیں مدفن نصیب فرما. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جناب ڈیرہ غازی خان والوں کی باری ہے. کون سی 4 عورتیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 جو عورتیں ہیں یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ مانسیرا والوں سے سوال ہے.
जल्दी करें। रोज़ाना जो 10 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगा जो शख्स, वो शैतान की शर से महफूज होगा। इसकी पूरी तफसील है। अब मैं देखता हूं कि आपका जवाब दुरुस्त माना जाता है कि नहीं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रोजाना 10 मरतबा आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला उस पर फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उसकी शैतान से हिफाजत करता है। तो ये इसमें से एक पार्ट तो इन्होंने बयान किया है। क्या इन्हें पूरे नंबर दिए जाएंगे या एक नंबर दिया जाएगा? मजलिस का फैसला है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा। कोशिश करें कि जवाब कंप्लीट दें। हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कितने बेटे थे? गुजरांवाला से सवाल। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 3 बेटे थे, इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत हव्वा का नाम हव्वा क्यों रखा गया? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। शायद नाजरीन आज पहली बार ये मालूम होगा। हम सब की यूं कहा जा सकता है वालदा हैं, हम बीबी हव्वा की औलाद में से हैं, हज़रत आदम की औलाद में से। उनका नाम हव्वा क्यों रखा गया? हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हज़रत हव्वा रदी अल्लाह तआला अन्हा का नाम हव्वा क्यों है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ज़िंदा से पैदा हुई हैं, इस वजह से इनका नाम हव्वा रदी अल्लाह तआला अन्हा रखा गया। जिंदा को क्या कहते हैं? हाई। जी, जिंदा को हाई कहा जाता है क्योंकि ये जिंदा चीज से पैदा हुई हैं, जिंदा से पैदा हुई हैं, इसलिए क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा की गई थी, इसलिए इनका नाम हव्वा रखा गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खादिम को कितनी बार गलतियां माफ करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि अपने ग़ुलाम को रोज़ाना कितनी बार माफ़ करना चाहिए? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसके दूसरी बार पूछने पर फिर भी खामोश रहे। तो जब तीसरी बार पूछने पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ाना 70 मरतबा। हर रोज 70 बार। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गलतियां माफ करने की आदत होनी चाहिए। हर गलती पर बदला नहीं लिया जाता, हर गलती पर सरजनिश नहीं की जाती। इंसान माफी और दरगुजर वाला रहे तो जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर जाती है। जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। इल्म नूर है, कुछ स्कोर बोर्ड में फर्क है, बताएंगे आपको, मगर यहाँ मौजूद पहले इस्लामी भाइयों से एक सवाल सुनते हैं। सवाल कीजिए आतिफ भाई, को अच्छा सा तोहफा भी दीजिए इंशाअल्लाह। आज सवाल जो है वो कुरान पाक के हवाले से है और यहाँ हमारे मदनी मुन्ने जो है वो काफ़ी आज आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह मदनी मुन्नों से ये सवाल करते हैं। अरे वाह भाई, चले। सवाल ये है कि नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? वैसे नून कमाल ये साकिन है, और तनवीन के कितने कायदे? अगर यूं देखा जाए ना तो बड़ों से ज्यादा बच्चे हाथ उठा रहे हैं। ये दावत इस्लामी के मदरसों की कमाल है। देखें माशाल्लाह। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? बहुत से नाज़रीन ने तो पहली बार नाम सुना होगा कि नून साकिन और। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हुज़ैफा शाह है और मैं कराची बाबुल मदीना से तशरीफ लाएं जी, फरमाइए। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। ठीक है। इज़हार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। क्या बात है, क्या बात है जी आतिफ भाई। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये आपने कहाँ से सीखे? हमारा स्कूल है दारुल मदीना। दारुल मदीना में माशाल्लाह। दारुल मदीना में माशाल्लाह। देखें, स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन ये माशाल्लाह सिखा दिया गया। और ये तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के लिए बड़े अहम कवायद हैं। अल्लाह करे कि हम भी मदरसतुल मदीना में दाखिला लें, अपने बच्चों को भी दाखिल करवाएं। बड़ों के लिए मदरसतुल मदीना बालिगान है, इस्लामी बहनों के लिए मदरसतुल मदीना बालिगात हैं। ऑनलाइन मदरसतुल मदीना अलग है। फिर भी कुरान पाक ना सीखें, इसके ये जो ज़रूरी चीज़ें ना सीखें तो ये अच्छी बात नहीं। इंशाल्लाह तस्बीह मदीना और जो साथ में इंशाल्लाह गिलाफ़े काबा का पीस जो है वो इन्हें माशाल्लाह माशाल्लाह मरहबा। चलिए जनाब, देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। पांच नंबर है मानसेरा वालों के, 6 नंबर है गुजरांवाला वालों के, 4 नंबर है डेरा गाजी खान। एक नंबर का फर्क आ गया है तीनों टीमों में। मुकाबला लगता है बहुत दिलचस्प होना है क्योंकि वक्त हुआ है बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट